राधे राधे वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के देखाबो 30 साइजेर बोर्ड नेकेर उपरे ब्लैक आर्ट ब्लाउज काटिंग। एर जोन्नो प्रथमे आमरा झुल जतटा आछे तार थेके 1 इंची एक्सट्रा निये नेब प्रत्येकटा ब्लाउजेर जोन्नो। और रेडी होवार परे किन्तु आमादेर जतटा झुल छिलो ततटाई एसे जाबे। झुल छिलो आमादेर 13 इंची 14 इंची नियेछि। एरपरे पुट नेब। पुट आमादेर जतटा आछे सेटाके हाफ करब, 2 भागे भाग करब। एटा प्रत्येक साइजेर जोन्नो। आमादेर पुट छिलो 12 इंची 6 इंची नियेछि, तोमादेर जतटा पुट थाकबे ततटाके हाफ करबे। एरपरे 1 इंची शोल्डार डाउन करब। और एखान थेके आमरा जेहेतु बोर्ड नेक होबे एखान थेके आमरा 2.5 इंचिर एकटी दाग टेने नियेछि, निये शोल्डार डाउनेर साथे मिलिये नियेछि। एरपरे जेहेतु आमरा एखान थेके 6 इंची नियेछिलाम एखान थेकेও একই ভাবে 6 इंचिर একটা দাগ টেনে নেব। নিয়ে একই ভাবে এখানেও আমরা हाफ इंची कम निये नेब, 5.5 इंचिर एकटी दाग टेने नेब नियेछि। एरपरे छाती जतटा थाकबे सेटाके 4 भाग करब। छाती छिलो 30 इंची, 30 इंचिके 4 भाग करेछि, करे हयेछे 7.5 इंची और 1.5 इंची एक्सट्रा नियेछि। तोमरा 1.5 इंची निते पारो, 2 इंचिओ निते पारो। एखाने आमी 1.5 इंची एक्सट्रा निये नियेछि। कोण थेके आमरा 6 सूद मतन एकटी दाग टेने नेब, निये आस्ते आस्ते मोहरा शेप दिये नेब। जेहेतु आमादेर एटा 30 साइजेर ब्लाउज तार जोन्नो आमरा 6 सूद नियेछि। एखाने 40 साइज होले ताहले 1 इंची 2 सूद निये निताम। और एरपरे आमरा मोहराटा एरकम भावे घुरिये देखे नेब जे ठीक आछे किना। मोहरा जतटा छिलो सेटाके 2 भाग करे किन्तु मिलिये देखे निते होबे। एरपरे आमरा कोमर देखबो। कोमरও একই ভাবে যতটা আছে সেটাকে 4 ভাগ করব। কোমর আছে 25 इंची, 6 इंची 2 सूद नियेछि और 1 इंची टेकेनेर जोन्नो और 1.5 इंची एक्सट्रा निये नियेछि। निये सोजा करे दाग टेने नेब। आमादेर किन्तु बैक पार्टेर ड्रयिंग हये एसेছে। एरपरे आमरा गलार शेपटा दिये नेब। एखाने যতটা आमादेर आछे आमरा जेहेतु बोर्ड नेकेर एकटू 3 इंची आमादेर बोर्ड नेक होबे, 3.5 इंचिर एकटी दाग टेने नियेछि। जेहेतु ऊपर थेके हाफ इंची सेलाई हये जाबे और ऊपरे आमादेर पुटे जतटा नेওয়া हयेछिलो ततटा एखान थेकेও निये नेब। निये आस्ते आस्ते जेहेतु बोर्ड नेकेर नीचेर दिके एकटू गोल मतन हय तार जोन्नो गोल दिये शेप दिये नेब। एरपरे जेमन ड्रयिंग करेछि सेरकमই पुरोटा सेम टू सेम काटिंग करे नेब। शोल्डार डाउन जेटा करा हयेछिलो ओटा किन्तु केटे बाद दिये निते होबे। जेहेतु आमादेर शोल्डारटा एकटू क्याच्चा मतन थाके बोर्ड नेकेर समय एरकमই करले तबे शेपटा सुंदर आसे। एरपरे किन्तु आमरा একই ভাবে আর একটা পার্ট সামন পার্ট কাটিং করব। সামন পার্ট কাটিং করার জন্য আমরা ফলসের উপরে আবার একই ভাবে ব্যাক পার্টটি এরকম পেতে নেব। নিয়ে ওর উপরে কিন্তু আমরা ড্রয়িং করব। আর আমাদের সামন পার্টের জন্য ওপেন সাইডটা নিয়েছি, যেহেতু আমাদের অনেকটা কিছুটা পার্ট বাড়িয়ে নিতে হবে তার জন্য এরকমভাবে নিয়ে নিয়েছি। আর দু ভাঁজে কিন্তু প্রত্যেকটা কাপড় আছে। ব্যাক পার্টের কাটিং করার সময় কিন্তু ফোল্ড করা ছিল সাইডে, আর এটা কিন্তু ওপেন সাইড আছে। এর নিচের দিকে কিন্তু আমরা প্রথমে পুরোটা ড্রয়িং করিনি, এই কারণে যে আমাদের নিচে বেল্টের জন্য বাড়িয়ে নিতে হবে তার জন্য। এখানে আমরা যতটা ব্যাক পার্টে ছিল কাঁধ ততটা আমরা কিন্তু নিয়ে নেব। এরপরে আমাদের সামন গলার ঝুল যতটা আছে তার থেকে হাফ ইঞ্চি এক্সট্রা নিয়ে নেব। সামন গলার ঝুল ছিল 5.5 इंची, हाफ इंची एक्सट्रा नियेछि, 6 इंची निये नियेछि। एरपरे एखान थेके 2.5 इंचिर एकटी दाग टेने नेब, निये गोल शेप दिये नेब, जेहेतु ब्लैक आर्ट ब्लाउजे गोल गलाई हय। एरपरे आमरा मोहरा हाफ इंची शेप दिये नेब, हाफ इंची बा 2 सूदेर शेप दिये नेब, जेहेतु सामन पार्टे आमादेर नइले सेलाई करार परे कुचके थाकबे मोहरार काছে। एरपरे जेखाने आमरा शेप दियेछि सेखान थेके किन्तु आमरा 2.5 इंचिर एकटी दाग टानबो। और एखान थेके आमरा बेल्टेर जोन्नो बा एल पार्टेर जोन्नो 2.5 इंचिर एकटी दाग टेने नेब।
দাগ টেনে নিয়ে সোজা করে কিন্তু 2 দিকে 2.5 ইঞ্চি করে থাকবে, দেখতে পাচ্ছ। এরপরে আমরা যে ব্রা কাটের খাপটা, মেন খাপটা নেব। খাপ আমরা 30 সাইজের জন্য এখানে 4.5 ইঞ্চি খাপ নিয়ে নেব। এখানে যদি বা সাইজটা বড় হতো তাহলে আরও কিন্তু বেশি নেওয়া হতো। এখান থেকে 1 ইঞ্চি, কোণ থেকে 2.5 ইঞ্চি, আর এখান থেকে খাপের জন্য 4.5 ইঞ্চি হয়ে গিয়েছে। এরপরে আমরা আস্তে আস্তে ব্রা কাটের শেপ দিয়ে নেব। যেমন বলেছি এর থেকে 1-2 সুত একটু কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারো, কোনো অসুবিধা হবে না, যেন খাপটা খুব সুন্দরভাবে আসে। এরপরে মাঝখান থেকে একটি দাগ টেনে নেব, আর এখান থেকে আমরা 2.5 ইঞ্চির একটি দাগ টানবো, এখান থেকে 2 ইঞ্চি, আর এখান থেকে 2.5 ইঞ্চি। যেহেতু 30 সাইজের জন্য 2.5 ইঞ্চি ঠিক আছে, নাহলে যখন সাইজ আরও বেশি হবে তখন 3 ইঞ্চি করে কিন্তু বাড়িয়ে নিতে হবে। আর এখান থেকে 1/2 ইঞ্চির একটি বেলপাটের শেপ দিয়ে নেব। হয়ে গিয়েছে। এরপরে আমরা এখান থেকে 1 ইঞ্চি করে বাড়িয়ে নেব বেলপাটের জন্য। তার জন্য আমরা কিন্তু এখানে সোজা করে দাগ টানিনি। 1 ইঞ্চি করে বাড়া হয়ে গিয়েছে বাড়ানো। যেহেতু এটা আমরা মেন কাপড়ের উপরে কাটিং করছি তার জন্য আমরা বেলপাটটি বাড়িয়ে নিলাম। যদি বা পেপারের উপরে কাটিং করতাম, পেপার কাটিং হয়ে যাওয়ার পরে নিচে যখন কাপড়ে পাতা হবে তখন 1 ইঞ্চি এক্সট্রা কিন্তু বাড়িয়ে নিতে হবে নিচের দিকে সেলাই মার্জিনের জন্য। এরপরে পুরোটা কাটিং করে নেব। কাটিং করে নেওয়ার পরে কিন্তু আরও কিছু পার্ট বাড়িয়ে নিতে হবে। যেমন ড্রয়িং করেছিলাম সেরকমই কাটিং করব। যে আমরা তালপাট এখানে ড্রয়িং করেছিলাম, তালপাটটা কাটিং করে বাদ দিয়ে দেবো। এবারে কিন্তু আমাদের কিছুটা পার্ট বাড়িয়ে নিতে হবে। 1 নম্বর 2 নম্বর করে লিখে নেব সুবিধার জন্য। আমাদের এই 3 নম্বর আর 4 নম্বর পার্ট বাড়াতে হবে না, এই দুটো সরিয়ে নেব। 1 নম্বর আর 2 নম্বর পার্ট বাড়াতে হবে, তার জন্য একইভাবে ফলস নিয়ে নেব। ফলসটা কিন্তু 2 ভাঁজে ভাঁজ করা আছে। এরপরে আমরা প্রথমে 1 নম্বর পার্টটি বাড়াবো। 1 নম্বর পার্টটি যখন বাড়াবো কিন্তু একটু তিরচাভাবে পেতে নেব, নিয়ে তারপরে বাড়াবো। নিচে থেকে 1/2 ইঞ্চি করে বাড়িয়ে নেব পুরোটা সেলাইয়ের জন্য। এরপরে নিচে থেকে 1 ইঞ্চি করে বাড়িয়ে নেব, এখান থেকেও 1 ইঞ্চি বাড়িয়ে নেব সাইড ধরে, আর এখানে 1/2 ইঞ্চি, আর এখানে 1/2 ইঞ্চি। এরপরে আমরা 1/2 ইঞ্চির সাথে 1 ইঞ্চিটা পুরোটা সোজা করে এই দিকে মিলিয়ে দেবো, হুপের ঘর হবে। আর এই দিকেরটা আমরা গোল মতন করে মিলিয়ে দেবো। হয়ে গিয়েছে 1 নম্বর বাড়ানো হয়ে গিয়েছে। এরপরে পুরোটা কাটিং করে নেব। এই 1 নম্বরে থেকেই কিন্তু আমরা 2 নম্বরটা বাড়াবো। আমাদের 1 নম্বর পার্ট বাড়ানো হয়ে গিয়েছে। এরপরে আমরা 1 নম্বরটা এরকমই হবে পেতে দেখে নেব নিচের দিকে আস্তে আস্তে গোলভাবে ফিতেটা ধরে যে আমাদের কতটা নিচে আসছে। এটা কিন্তু খুব ভালোভাবে ফিতেটা ধরে দেখতে হবে। যতটা এসছে ততটা আমরা কিন্তু দাগ টেনে নেব। নিয়ে আমাদের এই 2 নম্বর পার্টে সাইডটা দেখব যতটা আছে তার থেকে 1 ইঞ্চি এক্সট্রা নিয়ে নেব। ওখানে ছিল 2.5 ইঞ্চি, এখানে 3.5 ইঞ্চি একটি লম্বা করে দাগ টেনে নিয়েছি। নিয়ে বক্স তৈরি করে নেব। নিয়ে এখান থেকে একটা মাঝখান থেকে একটি দাগ টেনে নেব।
এই সাইডেও একইভাবে মাঝখান থেকে একটি দাগ টেনে নেব। এরকমইভাবে মিলিয়ে দেবো। এখান থেকে 1 ইঞ্চি একটি শেপ দেবো, এখান থেকে 1/2 ইঞ্চি, আর এই সাইড থেকেও 1/2 ইঞ্চি একটি দাগ টেনে নেব। নিয়ে দাগে দাগে মিলিয়ে দেবো। এই যে দাগে দাগে মিলানো হয়েছে, এটা কিন্তু আমরা পুরোটা কেটে বাদ দিয়ে নেব। আর এখান থেকে 2 দিক থেকে 1 ইঞ্চি করে দাগ টেনে নেব, নিয়ে টেকেন দিয়ে নেব। যেহেতু আমরা 1 নম্বর পার্টটি বাড়ানোর সময় কিন্তু 1 ইঞ্চি করে 2 দিক থেকে বাড়িয়ে নিয়েছিলাম। আর 1 ইঞ্চি পুরোটা টেকেন না দিলে কিন্তু শেপটা ভালো আসবে না, তখন সেলাই করার সময় ছোট বড় হয়ে যাবে। যেমনভাবে পেতেছি এরকমভাবে কিন্তু আমাদের জয়েন্ট হবে। আর এটা এখান থেকে আমরা দেখে নেব যে ঠিক আসছে কিনা। দেখতে পাচ্ছ এটা ঠিক এসে গেছে, কিন্তু উপরে আমাদের যেহেতু 1/2 ইঞ্চি করে দুটো পার্ট সেলাই হয়ে যাবে। এরপরে হাতা কাটিং করব। আমাদের হাতার ঝুল আছে, এরমভাবে দেখে নেবো যে ফোল সাইডে আমাদের ঠিক আছে কিনা, কাপড় বাড়াতে হবে কি কমাতে হবে। প্রথমে আমাদের ঝুল যতটা আছে তার থেকে 1 ইঞ্চি এক্সট্রা নিয়ে নেবো। ঝুল আছে 9 ইঞ্চি, 10 ইঞ্চির একটি দাগ টেনে নিয়েছি। এখানেও সোজা করে দাগ টেনে নেবো। আর এখান থেকে আমরা 3.5 ইঞ্চির একটি দাগ টেনে নেবো। নিয়ে ব্যাক পার্টের সাথে আমরা যে 1.5 ইঞ্চি এক্সট্রা নেওয়া হয়েছিল সেটা বাদ দিয়ে দেখে নেবো কতটা আছে। যেহেতু 6 আছে, 6 ইঞ্চি দাগ টেনে নেবো। আর এক্সট্রা 1.5 ইঞ্চি দাগ টেনে নেবো ফিটিংসের জন্য। আর এখান থেকে আমরা 1.5 ইঞ্চির একটি দাগ টেনে নিয়ে হাতার শেপ দিয়ে নেবো। এরপরে মুহুরি যত আছে সেটাকে 2 ভাগ করব। মুহুরি আছে 8 ইঞ্চি, 4 ইঞ্চির একটি দাগ টেনে নেবো আর 1.5 ইঞ্চি এক্সট্রা নিয়ে নেব। এর হাতা ড্রয়িং হয়ে গিয়েছে, এরপরে কাটিং করে নেব। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে, একটি লাইক করে দেবে আর কমেন্ট করে জানাবে যে কেমন লাগলো। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।